दिव्य समाचार श्रीमा श्रीवंश घटित 247 हत्याकांड। मूल रचना श्याम कुमारी, रूपांतर ध्रुवचरण होता। ठीक समय आशीर्वाद। जड़े युवती भद्र महिला श्रीमां उपर गभीर विश्वास थाए। वर्ष पर वर्ष धरी से आश्रम परिदर्शन आसवाई व्याकुल हो पड़ती, किंतु तांकर से आस्पृहा अपूरण हो रही जाइछि। 1990 मसीहा मे मासरे डाक्तर परीक्षा कर देखिले अंतसत्त्व अवस्था जरायु मध्य गोटे किछि मांसपिंडुला बढ़ी अछि। सेमाने स्थिर कले सहसा ऑपरेशन करी से मांसपिंडुलाटी को बाहर कर देबाकू हेबो। एपरि गोटे अवस्था तांकर परिवारर किंबा स्वामी केही जणे हेले एही ऑपरेशन बेले साहाय्य करियाकू घरे न थांती। विपदर बहु आशंका थाए। ऑपरेशन हेबाकू मात्र अल्प दिन थाए। से तांको माईंको माध्यम रे श्रीमांको निकट को अल्प किछि प्रणाम प्रेरण कले। माई आश्रम जड़े स्थायी साधिका। परिवार समस्ते तांको संदेह करथिले गोटे संतान हेबाकू जाउछि। एणु से परिवार कौन साहाय्य व समर्थन पाई पारले नाही। ठीक ऑपरेशन हेबाकू थिबा सकाळे से पंडिचेरी गोटे पत्र पाइले। तांकर खुशीर सीमा रहिला नाही। माई तांको पई एप्रिल दर्शनर प्रदत्त बाणी और श्रीमांकर आशीर्वाद पुष्प प्रेरण करथिले। से अनुभव कले श्रीमा तांको पाखे पाखे अछंती और सबु किछि मंगलकर हेबो। ऑपरेशन थिएटर को पूर्ण भरोसा और साहसर सहित से जाइथिले। ऑपरेशन निर्विघ्न रे समाप्त होइथिला। संतान संतति हेबार कौनसी चिन्ह वर्ण देखा जाय नथिला। सेही घटना परठारु तांकर स्वामी मध्य श्रीमांको प्रति आकृष्ट होइथिले एवं गोटे संतान जन्म ग्रहण करिबा परे उभय पंडिचेरी आसीबा पई परिकल्पना करथिले। छोटिया छोटिया विषय केता रहिछि। स्वप्न सहयात्री से प्रथम थर पई आश्रम आसंती। एठारे केतेक लोक तांकू कहिथिले श्रीमांकर भौतिक दर्शन लाभ कला परे गोटे संजोग स्थापित हो जाए एवं श्रीमा तांकर भक्त को सदाबेले स्वप्न रे दर्शन दियंती। श्रीमा को दर्शन को गले। श्रीमा तांको सहित पाखापाखि गोटे घंटा कथोपकथन करथिले। प्रथम दर्शन रे तांकर श्रीमा सहित एक निबिड़ संपर्क स्थापित हो जाइए, किंतु से श्रीमांकर दर्शन सारी फेरी आसिबा परे तांकू आगरू धारणा दिया जाइथिबा कथा मां स्वप्न रे दर्शन दियंती यार कौनसी लक्षण से देखि पारले ना। द्वितीय थर पंडिचेरी परिदर्शन रे आस्थिले ओ श्रीमां को दर्शन करिबा पई गले। से जाई श्रीमां को पचारिले केउ कारणरू से मां को स्वप्न रे देखिबा पई समर्थ होई पारले नाही। मां तांको कहिथिले अपेक्षा कर। या परे श्री मां तांकर हृदय केंद्रटी को स्पर्श करदेले ओ कहिले वर्तमान तुमे मते देखि पारिबो। एवं प्रकृत रे से दिन ठारू श्री मां तांकर स्वप्नर सहयात्री हो जाइथिले। थारे गोटे स्वप्न रे से देखंती विषधर सर्प माने तांको घेरी रहिचंती। तांको चारि पाखरे एपरि आवृत होई रहिचंती जे पाद पकेयाकू बाट नाही। या परे श्रीमा आविर्भूता होई तांकर हाथ धरी निरापद स्थान को कढ़ाई नेले। जेतेबेले एही स्वप्न वृत्तांत श्रीमा को वर्णना करंती श्रीमा तांको कहिथिले मु तुम साधनारू समस्त बाधा विघ्न और पुराणा जिनिस को समूले उत्पाटन करदेवाकू चाहिथिलु। यह तांको निकट को फेरी आसिल। गोटे बही रे थरे श्रीमा जड़े युवती साधिका नाम लेखि से आशीर्वाद बोली लिखिथिले और निजर स्वहस्त दस्तखत देई तांको प्रदान करथिले। किछि दिन परे से बहीटी तांकर हजिगला। साधिका एक महार्ग संपद सते अबा हजाई बसिले। से हृदय मध्य श्रीमां को प्रार्थना करने लगिले। यार किछि मास परे आश्रमर जड़े पुरातन साधक रासेन रन माड्रासर कौन से गोटे पुराणा बही बिक्री होता दुकान रे से बहीटी को देखा जाई क्रय कर आनिथिले। आश्रमर से साधिका को
ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ହଜିଯାଇଥିବା ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବହିଟିକୁ ନେଇ ଫେରାଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ। ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ। ଏଫ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସ୍ଲାଇଡ୍ସ କ୍ରୟ କରି ଆଶ୍ରମକୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଫଳରେ ଆଶ୍ରମରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ ସ୍ଲାଇଡ୍ ସହଜରେ ତିଆରି କରାଯାଇ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀକୁ ଏ ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରୋଚର ଆସିଲା। ସେଥିରେ ମେସିନର ମୂଲ୍ୟ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଦେଖି ଏଫ୍ ଡରିଗଲେ। ସେ ଫାର୍ମଟିକୁ ଲେଖି ଜଣାଇଲେ ମେସିନଟି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୟ କରାହେବ। ଏତିକି ଜାଣିବା ପରେ କମ୍ପାନୀରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଆସିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା ମେସିନର ଦାମ ଶତକଡ଼ା 30% କମ୍ କରି ଦିଆଯିବ ଓ ଅର୍ଡରକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି କୌଣସି ଅଗ୍ରିମ ନ ନେଇ ମେସିନଟି ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ମେସିନର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଓ ମେସିନ ଆସୁଥିବା ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଏଫ୍ ହଡବଡ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଶୀ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଗରୁ ଜିଏସଟି ନଥିଲା, ତେଣୁ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ଯୋଉ ପଡୁଥିଲା ସେଥିରେ ବହୁତ ପଇସା ପଡି ଯାଉଥିଲା। କାରଣ ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଶୀ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଫ୍ରିକାର କଷ୍ଟମ ଚେକିଂ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏହି ପାର୍ସଲ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଅଛି? ଏଫ୍ ଥରିଲା ଗଳାରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଓ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ ଜିନିଷପତ୍ର ଅଛି। କଷ୍ଟମ ଅଫିସର ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ ଓ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କଷ୍ଟମ ଫର୍ମ ନିଜ ହାତରେ ପୂରଣ କରିଦେଲେ ଓ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଜିନିଷ ଲେଖି କିଛି କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ପଡିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖିଦେଲେ। ଏତେ ବଡ ପାର୍ସଲଟିକୁ କାର୍ ନିକଟକୁ ଆଣିବାକୁ ଏଫ୍ଙ୍କର ହାତ ଥରି ଯାଉଥାଏ। ଏହାପରେ ଆସିଲା ଭାରତୀୟ କଷ୍ଟମ। କଷ୍ଟମ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏଫ୍ ମେସିନଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ ଓ ତାହାକୁ ସଙ୍ଗରେ ଆଣି ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ ଟ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥାଏ। କଷ୍ଟମ ଅଫିସର ଏଫ୍ ସଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା 5 କିମ୍ବା 6 ଖୁବ୍ ବଡ ବଡ ଟ୍ରଙ୍କ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରଙ୍କଟି ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଫଟୋ ମେସିନଟି ରହିଥାଏ ତାହାର ଚାବିଟି କେଉଁଠାରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଏ ପକେଟ ସେ ପକେଟ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଚାବିଟା କେଉଁଠାରେ ଭୁଲରେ ରହିଯାଇଥାଏ, ଜାଣିଶୁଣି ସେପରି ଗାଲୁଆ କାମ ସେ କରୁନଥିଲେ। କଷ୍ଟମ ଅଫିସର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏଫ୍ ଚାବି ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଏଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ଆପଣ କିଛି ଡ୍ୟୁଟି ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଇ ମେସିନଟି ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟର ନାଁଟି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ। ତାମାନେ ସେ ବିନା ପଇସାରେ ସେ ଶତକଡ଼ା 30 କମ ରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଗ୍ରିମ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଡର କନଫର୍ମ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମେସିନଟି ପଠେଇଦେଲେ। ଏଠି ଏଠି ବି ଯୋଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଫ୍ରିକାର କଷ୍ଟମ ଚେକିଂ ଅଫିସର ବି କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ନେଲେ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଫିସର ବି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ଖୋଲିକି ଚେକ୍ କଲେ, ସେ ସେଠି କିଛି ଖୋଲିକି ଚେକ୍ କଲେନି, ଛାଡିଦେଲେ। ଏଠି ସେ ଖୋଲିକି ଚେକ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗକୁ ସେଇ ଯୋଉଠି ମେସିନ ଥିଲା ସେଇଟା ଚାବି ମିଳିଲାନି। ଏଇଠି ଆମେ ଏବେ ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟେସନରୁ ଥରେ ଷ୍ଟୋରର ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣୁଥାଉ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଏତେ ଗୁଡାଏ ପେଟି ସେ କାହିଁକି ପାର୍ସଲରେ ନ ଆସିବ, ଏଥିରେ ଆସିବ, ଏଗୁଡା ସବୁ ସେମାନେ ଧରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକ ପାଖରେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଟି ଆଣିଲେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପଡିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ବଡ ବଡ ପେଟି ଧରିକି ଆସୁଛୁ। ଗୋଟେରେ ଫଟୋ ଅଛି, ଧୂପ ଫୁପ ସବୁ ଆସୁଛୁ। ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ଧରିକି ଆସୁଛୁ, ସେଠି ଧରିଲେ କଣ କିରେ ଏଥିରେ?
ଆମେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମାଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ କଣ ଶୁଭିଲା? ତାଙ୍କୁ ଶୁଭିଲା ଫ୍ଲାଇଟ। କହୁଛି ଭାଇ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ ରେ ଆସିଛି। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଯାଅ ଯାଅ ନେଇଯାଅ। ତେଣୁ କଥାଟି ହଉଛି କାନକୁ କଣ ଶୁଭିବ ତାହା ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳାହୀନ ହବା, ଏଇ କଥାଟି ଏଠି କୁହାଯାଇନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକ ଶୃଙ୍ଖଳାହୀନତା ଏଇଥିରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯେ ନା ଏମିତି ଚଳେଇଦବା। ଭେନିଜୁଏଲା ସହରରେ 1975 ମସିହାରେ ଜି ଆମେରିକା, କାନାଡା, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ, ଜାମାଇକା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର କେତେକ ଦେଶକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏନ୍ ଜିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ସେ ଭେନିଜୁଏଲା ଯାଇ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଠାରେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ 1973 ମସିହାରେ ଭେଟିଥିଲେ। ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିସା ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜି ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ହାଇ କମିଶନରଙ୍କ ସହାୟତାରୁ ତାହା ପାଇପାରିଥିଲେ। କାର୍କାସ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଉଡାଜାହାଜରେ ବସି ସାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚେକ୍ ବେଳେ ସେଠାରେ ସେ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଯିଏ ବହୁତ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥାନ୍ତି। କଣ କରିବେ ଆଦୌ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ପାସପୋର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ନ ପାରିଲେ ସିଧା ହାତ କଡି ପକାଇ ଜେଲକୁ ନେଇଯିବେ। ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ସେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ମା, ତୁମ ତରଫରୁ ମୁଁ ଏହି ଯାତ୍ରା କରୁଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଲାଞ୍ଛନା ପାଏ, ତୁମ ନିଜର କାମ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସୋସାଇଟି ବଦନାମ ହେବ। ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେଇଅଛ। ସେ ଏହିପରି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିବା ସମୟରେ ଜାହାଜର ଚାଳକ ସ୍ପେନ ଭାଷାରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ କେତେକ ଅଚାନକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅସୁବିଧାରୁ ଜାହାଜଟି ପୁନଶ୍ଚ ମୂଳ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଯାଉଅଛି। ଜାହାଜଟି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ଜି ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉଣ୍ଟରକୁ ଧାଇଁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ଠିକ ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସବୁ କାଗଜ ପତ୍ର ପୂର୍ବ ପରି ରହିଅଛି। ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅସୁବିଧା ସଜଡା ହୋଇଗଲା ଓ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଜାହାଜ ଛାଡିବ। ଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କଲେ ଏହି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ମା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁରୁ ଆନନ୍ଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତାର ଲୁହ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଭଗବତ ଉପସ୍ଥିତିକୁ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ଘଟିଲା, ତାତ୍କାଳିକ ଘଟିଲା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ ସେତେବେଳେ କେବେ ନା କେବେ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଘଟେ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଥାଏ। ସବୁ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଅଲ୍ ସିନସିୟର ପ୍ରେୟାର୍ସ ଆର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ। ସେ ନିଷ୍ଠାପର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏମିତି ଥଟ୍ଟା କରିଲା ଭଳିଆ କଥା ନାହିଁ। କାର୍କାସ ଭେନିଜୁଏଲାର ରାଜଧାନୀ। ଜିଙ୍କର ଏଠାରେ କାହାରି ସହ ପରିଚୟ ନଥାଏ। କେବଳ ଆସିବା ସମୟରେ ଏନ୍ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଓଲୋଗା ମାଗୋଙ୍କ ଠିକଣା ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜିଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ। ସେଠାରେ ସ୍ପାନିଶ ଭାଷା କହୁଥିବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବା କିପରି ତାଙ୍କର ଠିକଣା ବୁଝିପାରିବେ? ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚେକ୍ ସରିଗଲା। ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ନିକଟକୁ ଆସିକି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ସିମ୍ବଲ ଦୁଇଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚାରି ବସିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜିଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ସିମ୍ବଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ସହସା ଜି ତାଙ୍କର ନାମ ପଚାରିବାରୁ ଭଦ୍ରମହିଳା କହିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମିସେସ୍
ଅଲଗା ମାଗୋ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜି ଖୋଜୁଥିଲେ। ଭଦ୍ର ମହିଳା ଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତ କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଲେ। ସେ ଯାହାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ସେ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚେକ୍ ସରିଗଲା ପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଅପେକ୍ଷାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଦିରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଭଦ୍ରମହିଳା ନିକଟକୁ ଆସି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରୀଅମ୍ମାଙ୍କ ସିମ୍ବଲ ଦୁଇଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚାରି ବସିଲେ। ବୋଧହୁଏ ମୁଦି ପିନ୍ଧିଥିଲେ କିମ୍ବା ପୋଷାକରେ ଯଦି ଥିବ, ତେଣୁ ସିଏ ଜଣେ ଭଦ୍ରମହିଳା ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ପଚାରିଛନ୍ତି କୋଉ ଭାଷାରେ? ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ମତେ ଏଗୁଡା ସବୁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ? ସେ କହିଲେ ମିସେସ୍ ଅଲଗା ମାଗୋ। ସେ ଯାହାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ। ଏଗୁଡାକ ଲୋକ ତାତ୍କାଳିକ ବୋଲି ଭାବି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉ, ଏବଂ ଯିଏ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ବା ସେ ପରମ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭରତାକୁ ରଖିଛି, ତେବେ ପରମ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଡାକିଲେ ମାଙ୍କୁ, କହିଲେ ମା ତାଙ୍କ କଥା ଉତ୍ତର ଶୁଣିଲେ। ବିଜାପୁରରେ ବର୍ଷା ହେଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜାପୁର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ। ସେଠାକାର ଜଣେ କୃଷକ ଭକ୍ତ ଥରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ପୁରାତନ ସାଧକ କେଙ୍କୁ ଯାଇ ଭେଟିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଗ୍ରାମ ବିଜାପୁରରେ ଟୋପାଏ ହେଲେ ବର୍ଷା ନହେବାରୁ ସେଠାରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ମଣିଷ ଓ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବାର ପାଣି ଆଦୌ ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି ଶୀଘ୍ର ବର୍ଷା ନ ହୁଏ, ଯେଉଁ କେତେକ ଜମିରେ ଫସଲ ଅଛି ତାହା ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲେଖି ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଓ ତାହା ସହ କିଛି ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦେବାକୁ। ବିଚରା ଦରିଦ୍ର କୃଷକ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିକୁ ନେଇ ତା ସହିତ ମାତ୍ର 25 ଟଙ୍କା ପ୍ରଣାମୀ ଦେଇ ଅମୃତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଅମୃତା ଅନେକ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଥଟ୍ଟା ଟାପରା କରନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କଣ କହୁଛ? ମାତ୍ର 25 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତୁମେ ବର୍ଷା ପାଇବ? ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ହସ ମଜାକରେ ଥଟ୍ଟା ଟାପରା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ତମେ 25 ଟଙ୍କାରେ ବର୍ଷା ପାଇବ? ଏହା ଆଦୌ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। କେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ ଅମୃତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ ବିଚରା ଗରିବ କୃଷକଟି, ଫସଲ ହେଲେ ସେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଣାମୀ ଆଣିଦେବ। ଅମୃତା ସହସା ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରି କହିଥିଲେ 25 ଟଙ୍କାରେ ଆଦୌ ବର୍ଷା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ତାଙ୍କୁ ସେ ବୁଝାଇ କହିଲେ ମୁଁ ଏହା ଥଟ୍ଟା ପରିହାସରେ ତୁମକୁ କହିଥିଲି। ପ୍ରଣାମୀ ସହିତ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଅମୃତା ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଯାଇ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ କହିବାରୁ ଶ୍ରୀମା ମଧ୍ୟ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରି କହିଥିଲେ, ସିଏ ତ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇ କହିକି ଗଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସରେ କହୁଥିଲି, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସହିତ ପଇସାର କିଛି ପ୍ରଣାମୀର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅମୃତା ଯାଇକିରି ଯୋଉ ଚିଠି ନେଇକି ଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଣାମୀ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ। ମା ମଧ୍ୟ ହସିକି କହୁଛନ୍ତି କଣ ହେଲା, ମାତ୍ର 25 ଟଙ୍କାରେ ଆଦୌ ବର୍ଷା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଚରା କୃଷକଟି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିବେ। ବିଚରା କୃଷକଟି ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ କିଛି ଦିନ ରହି ପରେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଖୁସି ହୋଇ ପଡିଲେ। ସେହି ଥଣ୍ଡା ଓଦାଳିଆ ପବନ କାକର ପଡିବା ଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫସଲ ରକ୍ଷା ହେଲା। ବିଚରା ଭକ୍ତ ଗରିବ ଚାଷୀର ଫସଲ ଖୁବ ଭଲ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଇନାହିଁ,
ହେଲା। ବର୍ଷା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଓଦାଳିଆ ପବନ ହେଲା, କାକର ପଡିବା ଫଳରେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଫସଲ ରକ୍ଷା ହେଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିବା କଥା ମାଗିବ, ଠିକ ଅଛି, ତୁମ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେୟ ଭଗବାନ ତାହା ଦେବେ। ସିଏ କହିଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମରୁଡି ହେଇଛି, ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା, ଓକେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଟା କଣ ଥିଲା ନା ଫସଲ ରକ୍ଷା ହବ। ସେ ସେଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତରରେ କଣ ହେଲା ନା ବର୍ଷା ତାଙ୍କୁ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଫସଲ ରକ୍ଷା କରାଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାଷୀଙ୍କର ଫସଲ ଭଲ ଅମଳ ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ଭଗବାନ ଆମର ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ମଝିରେ 15 ଦିନ, ତାରି ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଥିଲି। ସିଏ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଥିଲା ଜଣେ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମାଧବ ଦାସ। ସେ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ଭାବ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ନିବିଡ ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳା ଖେଳି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚାଲେ। ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତାଙ୍କର ଖେଳା ଖେଳି ଚାଲେ, ଏସବୁ ଚାଲେ। ଦିନେ ମାଧବ ଦାସଙ୍କୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ସେ ଆଉ ଯାଇନାହାନ୍ତି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆସି ତାଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲେ, ଚାଲି ହେଇନି, ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ କୁଟିଆରେ ହାଜର, କୁଟୀରରେ କାଳିଆରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଧବ ଦାସ ଦେହ ଖରାପ। ତେଣୁ ସେ ସେଠି ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଚାଲିଲା, ଅନେକ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କର ସେବା ସେ କରିଚାଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ମାଧବ ଦାସ କହିଲେ, ହେଲେ ତୁମେ ସବୁଦିନ ମୋର ଏତେ ସେବା କରୁଛ, ମତେ ଋଣୀ କରିଦଉଛ ତମର। ସେଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି କହିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ସେବା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ମାଧବ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଯୋଉ ଦିନ ଇଏ କହିଥିଲେ ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ, ସେ ଭଲ ହେଇଗଲେ। ସେଠୁ ମାଧବ ଦାସ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ଧରି ମୋର ସେବା କରି 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 ଆଜି ମୋ ଦେହଟିକୁ ଭଲ କରିଦେଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମୋ ଦେହଟି ଯଦି ଭଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସବୁଦିନ ମତେ ସେବା କରିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା। ଆଉ ମତେ ସବୁଦିନ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଥାଏ ଯେ ଆପଣ ମତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ମାନେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସେବା କରିବି, ଭଗବାନଙ୍କ ଭଗବାନ ମୋର ସେବା କରିବେ, ଇଏ କି କଥା? ମତେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ତମେ କାହିଁ ସେବା କଲ, ଆଜି କାହିଁ ଦେହ ଭଲ କଲ? ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ମାଧବ ଦାସ, ତୁମର ଯୋଉ ଦେହ ଖରାପ ହବା ସମୟରେ ତୁମର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଲୋକ ବେଳେ ବେଳେ କର୍ମ ଫଳ ବୋଲି କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଯୋଉ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି, ଯୋଉ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ତୁମକୁ ଭଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିନଥାନ୍ତ। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଥରେ ତୁମକୁ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଥିରୁ ଭଲ କଲି ନାହିଁ। ଏତିକି ଦିନ ଧରି ତୁମର ସେବା କରିବାର ମୁଁ ସୁଯୋଗ ନେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥାପି ବି ତୁମର ଆହୁରି 15 ଦିନର ଯୋଉ ଅସୁସ୍ଥତା ଥିବ, ଭୋଗିବାର ଥିଲା, ତାହା ମୁଁ ମୋ ଦେହକୁ ନେଇଯାଉଛି ଏବଂ ତୁମେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ। ଏବଂ
ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଜର। ତାପରେ ସେ ଅଣସର ଘରକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତି, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେଇ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଜରଟାକୁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହଉଛି, ତାଙ୍କୁ ପଥି ଦିଆ ହଉଛି, ଚାଲୁଛି। ମାଧବ ଦାସ ସେଦିନ ସେ ଯୋଉ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଜର ହେଲା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସତରେ ପତିତ ପାବନ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ହଉଛ ଲୋକଙ୍କର, ତୁମେ ଜଗତର ନାଥ। କାହିଁକିନା ମୋର ଯୋଉ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ତୁମେ ତୁମ ଦେହକୁ ନେଇଗଲ ଏବଂ ତୁମେ ଏବେ ବି ଜରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇ ରହିଲ। ଜଗନ୍ନାଥ ହସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତୋର ସବୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ଯୋଉ କର୍ମଫଳ କୁହ ବା ତୁମର ଯାହା ଭୋଗିବାକୁ ଥିଲା ତାହା ତୁମେ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ କଲ, ଆଉ ଯାହା କିଛି ରହିଯାଇଥାନ୍ତା ତାକୁ ମୁଁ ନେଇଗଲି। ଏଇଠି ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ବା ମା ସବୁବେଳେ କଣ କରନ୍ତି, ସନ୍ତାନଙ୍କର ବା ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ଶ୍ରେୟ, ଯୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ଭଲ, ତାହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବା ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ବାଧା ଅସୁବିଧା ଆମ ଜୀବନର ଆଉ ବିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ଆମର ସେଗୁଡାକ ସହାୟକ ହେବେ ଏବଂ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଅତି ମାନସ ରୂପାନ୍ତର ପଥରେ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର କିପରି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍, ବରାबर।